सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु। नानक दे कर हथ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख दी जिंदगी जिहड़ी है जिवें जिवें ये चलती है, जिथे शरीरिक तौर ते इहदे अंदर बदलाव आउंदे ने, मानसिक तौर ते बदलाव आउंदे ने, अध्यात्मिक तौर ते भी बदलाव आउंदे ने। इनू महाराज जी ने अपनी बाणी च कहा, कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले। कदे ऐसा समा भी आउंदा है मन सतो गुण दे विच पहुंच जाता है, ते कदे ऐसा समा भी आउंदा है मन तमो गुणी रहिंदा है। कदे ऐसा समा आउंदा है मनुख सच विच जिउंदा है, कई बारी ऐसा समा आउंदा है मनुख आलस विच जिउंदा है। और जिंदगी जिउंदियां जिंदगी नूं बसर करदियां ये चीज़ां हरेक मनुख की जिंदगी विच वेखण नूं मिलदियां ने। कदे भी किसी मनुख की जिंदगी बराबर नहीं रही। उतार चढ़ाव हरेक मनुख की जिंदगी दे विच आउंदे ने। इस करके ये मन्निया जाता है बदलाव ते उतार चढ़ाव ही जीवन है। जिंदगी विच उतारां ते चढ़ावां दा आउणा आर्थिकता करके ये कोई नवेकली गल नहीं है, सुभावक है। ये कोई वखरी गल नहीं है, सुभावक है। जिंदगी दे विच उतार भी आने ने, चढ़ाव भी आने ने, ये प्राकृतिक है। इवें आर्थिकता जिहड़ी है, पैसा है, ये भी मनुख दे घर विच कदे ते बहुत ज़्यादा हुंदा है, कदे कुछ भी नहीं हुंदा। ऐसा भी हुंदा है जिहड़े लोग अपनी जिंदगी च बहुत ज़्यादा अमीर शक्तिवान हुंदे ने, कई बारी ऐसा समा आउंदा है कोई भी शक्ति नहीं रहिंदी। फिर इत्थों ये चीज़ मालूम हुंदी है जिंदगी दे विच कुछ भी बराबर नहीं है। भावें कि मनुख अपनी जिंदगी विच यतन करदा है जिंदगी नूं एक रस चलाउण लई, वो वखरी गल है। मनुख दा यतन यही है। मनुख अपनी जिंदगी च यतन यही करदा है मेरी जिंदगी बराबर चले, एक रस चले। जिंदगी दे विच हमेशा सुख ही रहन, जो भी इन्हें मन्ने हुए ने, क्योंकि सुख वक्खो वखरे ने। बस सुख का मतलब मनुख लई ये है, मैं कई बारी ये बेनती की, सुख का मतलब ये है जो कुछ मनुख दे कोल है ये किते चला ना जाए, इनू ये सुख मनी बैठा है। बस ये सुख है। पर अपने मन दे विचों इस पर्दे नू मनुख नू उतारना पएगा। जदों तई नहीं उतारेगा परेशानी बनी रहेगी। क्योंकि मनुख की आशा बाणी कहती है, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोय। कहो नानक सुन रे मना, हर भावै सो होए।
ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ श्री सुखमणी साहब दी, वो इसे पंक्ति के नेड़े तेड़े चलेगी। महाराज कहते मना एक गल याद रखी, भावें तेरे वालों जेड़े यतन हो रहे ने वो हमेशा सुख दे ही हो रहे ने, जिंदगी नूं एक रस चलाउण दे हो रहे ने, पर जिंदगी एक रस नहीं है। जिंदगी विच बदलाव ने। जिथे बचपन सी उत्थों जवानी आई, शरीर च बदलाव आया। हुण जिहदे कोल जवानी है वो बुढ़ेपे वाल नूं जा रहा है, बदलाव ते आ रहे ने। शरीरिक तल ते बदलाव आए ने, मानसिक तल ते बदलाव आए ने। कदे बच्चे दी समझ पानी नूं पानी समझना नहीं सी, बच्चे नूं ठंड दा नहीं पता हुंदा। ठंड की चीज़ है बच्चे नूं की पता है, गर्मी का भी नहीं पता। पर हौली हौली जिमें जिमें वो वड्डा हुंदा है उन्होंने ठंड की समझ आउंदी है, दुनिया की समझ आउंदी है। हौली हौली समझदार हुंदा है। जिमें जिमें उम्र वधदी है उवें उवें मनुख की सोच भी बदलती जाती है। ये मानसिक तल है। तीजी गल है अध्यात्मक। मनुख जिमें जिमें बच्चा हुंदा है उन्होंने कोई रब की समझ नहीं, कोई परमात्मा की समझ नहीं। जिमें थोड़ा जा वड्डा होया जे वो बंदगी करे, नाम जपे, रब की समझ वध सकती है। पर मनुख की जिंदगी की विडंबना यह है, मनुख नूं समाज की हरेक चीज़ की समझ आ जाती है। रिश्ते किवें निभाउणे ने, भैणां भरावां नाल किवें वरतीदा है, रोटी पानी कित्थे खाईदा है, कित्थे नहीं खाईदा। मानसिक तौर पर इनू सारी समझ है, पर अध्यात्मिक तौर पर परमात्मा की समझ नहीं है। परमात्मा कित्थे रहिंदा है, की वो करदा है, की नहीं करदा है, वो दुनिया नूं पैदा किवें करदा है, दुनिया नूं चलाउंदा किवें है और दुनिया का खात्मा किवें करदा है, ये मनुख नूं समझ नहीं। इस करके एक चीज़ याद रखना साध संगत, जेड़ा मनुख दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा सियाणा होए, कई बारी महाराज की नज़र दे विच अध्यात्मिक तौर पर उन्होंने अयाणा मन्निया जाता है। हो सकता है दुनियावी तौर पर बड़ा सियाणा होए, पर वाहिगुरु परमात्मा की नज़र दे विच वो अयाणा रहिंदा है। जिन्होंने दुनिया सियाणप का घर समझती है, दुनिया की सियाणप होना वक्री गल है, परमात्मा बारे सोझी होना वक्री गल है। इस करके महाराज कहते ने, मूर्ख वो नहीं जिन्हों खाण पीण का नहीं पता, मूर्ख वो है जिन्हों परमात्मा का नहीं पता। मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्नै नाही नाओ, उन्होंने मूर्ख क्या है। असल च दुनियावी तौर पर मूर्ख उन्होंने समझा जाता है जिन्हों बोलण का ना पता होए, जिन्हों खाण का ना पता होए, जिन्हों बैठण का ना पता होए। पर महाराज कहते नहीं, ये दुनियावी तौर पर मूर्ख है, पर अध्यात्मिक तौर पर वह बंदा सदैव ही मूर्ख रह जाता है जिन्हों परमात्मा का नहीं पता लगता, जिन्हों परमेश्वर का नहीं पता। महाराज साहब जी कहते ने 9वीं अष्टपदी की आखिरी जिहड़ी पौड़ी, इहदे विच महाराज 4 चीज़ों का जिक्र करते हैं। पहली गल तो यह, जिन्ने भी ये शरीर ने और जिन्ने भी ये पृथ्वी है, तारे ने, चंद्रमा है, सूरज है, ये सारे के सारे परमेश्वर के घर ने, पार ब्रह्म के ठाओ ने। ते जेड़ा जेड़ा जेड़ी चीज़ च गुण है उसका ही वह नाम रख दिता गया है। दुनिया ने उस हिसाब नाल नाम रखा है। जेड़े जेड़े जेड़ी चीज़ च गुण ने उहो जे तरीके नाल उहदा नाम है। दूजी गल महाराज कहते ने, परमात्मा सारा कुछ आप ही करता है, जो कुछ उन्होंने चंगा लगता है वही वो कर रहा है। इनू बाणी दे शब्द आउंदा है, बियो पूछना मसलत धरै, जो किश करे सो आपे करे। वो किसी तो कोई सलाह नहीं लैंदा, इस मनुख के कर्मां नूं की देना है की नहीं देना वो नहीं पुछदा।
ਮੈਨੂੰ ਵਜੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਵਜੀਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਊਆਂ ਦੇਵੇ ਘਾਹ ਮਲੀਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਦੇਵੇ ਸੁੱਤਿਆਂ। ਸਿਆਣਾ ਕਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਜਾਏ ਘਰ, ਵਜੀਦਾ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਚੇਤ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਏ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ? ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ? ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਣ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੀ ਸਮਝ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਪੂਰੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋਊ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਹੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਝਾੜੀਆਂ ਝੂੜੀਆਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਜੰਤਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਫਕੀਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੂਕ ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਡਰ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰੱਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਜੋਗੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ ਛਤਰਪਤ ਕਬਹੂ ਪੈਖਾਰੀ। ਸਾਕਤ ਮਰੇ ਸੰਤ ਸਭ ਜੀਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਭਿਆਸੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਬਰ, ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਬਰ। ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਗੰਬਰ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਹੋਏ, ਵਸਤਰ ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦਿਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਥੋੜੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਉਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਨੇ। ਛਤਰਪਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਅਵਗੁਣੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਵਗੁਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ, ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਖੀਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਗੁਣਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਧਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਲਹਿ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ, ਘੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਹਿ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਘੜੇ ਵੀ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਲਹਿ ਵਸੇਗੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਸਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
जिथै नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोएन चुबारे। हुण दूजी गल भी कहंदे ने महाराज, जिथे नाम नहीं जपिया जाता, जिथे परमात्मा नूं कोई याद ही नहीं करता, फिर उत्थे माड़ियां रूहां रहिंदियां ने, वो अपना काम करदियां रहिंदियां ने। माड़ियां रूहां की करदियां ने, किसी ने माड़ी जी गल किसी नूं कह दित्ती है, फटाफट कलेश बन गया उस चीज़ दा, बड़ा वड्डा कलेश। जिथै नाम ना जपिए मेरे गोविंदा सेई नगर उजाड़ी जियो, वो उजाड़ वर्गा है। ते घर मरखट सारखे भूत वसै तिन माही, ये भी कहते हैं। उत्थे भूतां दा ही वासा है, माड़ियां रूहां दा वासा है, जिथे परमेश्वर दा नाम नहीं है। इस महाराज कहते हैं सारे जिन्ने भी शरीर ने ये सारे ਉਹਦੇ बनाए हुए ने, ते उन्हां शरीरां दे विच ਉਹ आप ही है। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर राखै तैसा तिन नाओ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ नाम है। किसी ਨੂੰ ना कीड़ी दिता है, किसी ਨੂੰ हाथी दिता है, किसी ਨੂੰ गजराज भी कहते हैं। ये पिछे कारण ने। अगे महाराज कहते हैं आपे करन करावन जोग, प्रभ भावै सोई फुन होग। वो करन वाला सब कुछ आपे है। आपे करन करावन जोग। फिर इत्थे एक सवाल खड़ा होएगा कि मनुख कुछ नहीं कर रहा। बाणी कहते नहीं, ਇਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ कुछ नहीं है। मत जानो किसी कै किछ हाथ है, सब करे कराया। ਇਹਦੇ हथ ਵਿੱਚ नहीं है। हथ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ है पर ਆਉਂਦਾ नहीं है। मनुख हथ ਵਿੱਚ दुनिया ਨੂੰ करनी ਚਾਹੁੰਦਾ है पर दुनिया ਇਹਦੇ अनुसार नहीं तुरेगी। मनुख ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ ਇਹ है हरेक चीज़ मेरे अनुसार चले। गुरबाणी कहती है इड्डी वड्डी चाहत है मनुख। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चलै सब कोई। ऐसी मनुख की इच्छा है। ताई ते गुरु जी ने लिखिया मनुख की इच्छा किड्डी वड्डी है। मनुख कहता है मेरी उम्र जिहड़ी है जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए। चार युगां की उम्र साध संगत करोड़ां अरबां साल है। चार युगां की, एक युग की उम्र ही बड़ी ज़्यादा होंदी है। एक युग की उम्र ही बड़ी ज़्यादा लिखी है, अरबां साल लिखी है। चार युगां जिन्नी उम्र हो जाए इन्नी मनुख की जीण की इच्छा है। बाणी तां ही लिखिया महाराज ने। हरेक मनुख जीवना चाहता है, और जीवना किन्ना चाहता है, मरना ही नहीं चाहता। गल ये है मनुख किन्ना जीवना चाहता है, खत्म ही नहीं होना चाहता। अखी वेख ना रचियां वो रंग तमाशे, अखा रजदियां ही नहीं। भावें सारा विश्व घूम लिया है, इस तो बाद दिल करदा हुण मंगल ग्रह घूम आईए। उत्ते मंगल ते चला गया, हुण कहंदा अगे चला जाइए। अगे दी इच्छा वधदी जांदी है। एवें जिहड़ी बुद्धि है ये भी अगे तो अगे खोज करना चाहती है। इच्छा नहीं खत्म होंदी। और इच्छा किन्नी है? अरबां साल जिंदगी जीउण दी। दूजी एक होर भी इच्छा है मनुख की, जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणी है। मैनू सारे जानन, पिंड विच सारे सत्कार करन, शहर विच सत्कार करन। उस तो बाद शहर विच ही नहीं, नवां खंडां विच जाणी है। 9 खंड पृथ्वी दे विच जाणिया जाए। 9 खंड पृथ्वी राज ते 9 खंड पृथ्वी ते राज होवे। नवां खंडां विच जाणी है, नाल चले सब कोई। एक होर भी इच्छा है, हरेक कोई मेरे नाल चले। मैं माड़ी जी गल कहां सारा परिवार नाल आ जाए, माड़ी जी गल कहां सारा शहर नाल तुर पे। नाल चले सब कोई, चंगा नाओ रखाए कह जस कीरत जग ले। इन्नी मनुख की इच्छा है। सब कीर्ति लेना चाहता है जगत की। महाराज कहते इच्छावां ते एदियां ए ने, पर असल दे विच एदियां इच्छावां सारियां पूरियां नहीं हुंदियां। एक इच्छा पूरी हुंदी है, वो 10 इच्छावां नूं जन्म दिंदी है। एक इच्छा पूरी हुंदी है। जिवें एक इच्छा हुई है, 10 इच्छावां होर होणगियां। जिवें कोई वड्डी गड्डी ले ली है, 10 इच्छावां की होणगियां, हुण इहदे ते चढ़ के ते फलाणे राज विच घुम के आईए। एक तो इच्छा यही है, इहदे ते चढ़ के फलाणी थां जाइए। 10 इच्छावां जन्म लैंदियां ने। वो 10 भी पूरियां हो जाण जदों, फिर उतों अगे 20 होर जन्म लैंदियां ने। फिर वो जदों 20 पूरियां हो जांदियां ने, 100 जन्म लैंदियां ने।
ਹੁਣ 100 ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਟ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇਬ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੇਬ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇਬ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਬ ਥੱਲੋਂ ਪਟ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਦਬ ਦਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੇਬ ਭਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਬ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਬ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੀ ਪਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਸਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਸ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੈਗ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 2 ਬੈਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ 4 ਕਮਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ 4 ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਕੋਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੱਡਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਭਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਤਲ ਹੱਟੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਥਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉੱਤੋਂ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਪਾਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈ ਜਾਓ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅੱਗ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਓ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਲੱਕੜ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, ਅੱਗ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਇਆਨੀय ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਹੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ? ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਢਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੰਡ ਚਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਚਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬਾ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਡੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਭੋਗ ਲਈ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜ ਦਾ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ, ਕੂੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਜ ਦਾ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਤਕੇਗਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ, ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਮਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਕੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਬੇਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਰੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਲਵਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮੱਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਧਮਾ ਤੇ ਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੈਖਰੀ। ਮੱਧਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਬੈਖਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਖਰਦੀ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਲਵਲਾ, ਵਲਵਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਣਾ। ਰੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हसना जदों हसिया जाता है किसी बोली थोड़ी ना है, हसना सारिਆਂ ਦਾ एक वर्गा है तो रोना भी सारिਆਂ ਦਾ एक वर्गा है। भाव ਜਿਹੜੇ अंदर वलवले ने ना तरंगा ने वो एक जैसियां ने सारिਆਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ अंदर तरंग ਉੱਠਦੀ है, तरंग ਜਿਹੜੀ चलती चलती फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ अपनी अपनी बोली के अनुसार शब्दों का रूप ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ बोली है उस हिसाब ਨਾਲ व्यक्त कर ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ गुस्सा ਹੁੰਦਾ है, गुस्से की कोई बोली नहीं है। गुस्से ਨੂੰ व्यक्त करने वास्ते कोई पंजाबी विच गालां कढ़दा है, कोई इंग्लिश विच कढ़दा है, कोई संस्कृत विच कढ़दा है। गुस्से की कोई बोली नहीं है। जदों गुस्सा शुरू हुंदा है, गुस्सा सारिਆਂ विच एक जैसा है, अंग्रेज विच भी एक जैसा है, हिंदुस्तानी विच भी एक जैसा है। पर गुस्से ਨੂੰ व्यक्त करने वास्ते ਅੱਡ ਅੱਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। कोई पंजाबी विच गुस्से की करदा है, कोई हिंदी विच करदा है। इस करके परमात्मा तरंगां दे रूप विच सारिਆਂ विच है। लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, अगे महाराज कहंदे ने जैसी मत दे तैसा प्रगास। उन्हें जिन्हों जिन्नी जिन्नी मत दिती हुई है उन्ना उन्ना उहदे विच चानना है। साध संगत बाणी कहती है उद्यम मत प्रभ अंतर जामी। परमात्मा मत देने वाला आप ही है। ताई असीं अरदास विच कहने हैं परमात्मा जी समत बख्शिओ, बच्चों के सिरां ते मेहर भरिया हथ रखियो, क्योंकि सानू पता है सुमत देने वाला परमात्मा है। कई बारी जिंदगी दे विच मत भैड़ी हो जाती है मनुख की। लोग ये कहते हैं ये नहीं कदे सुधर सकता। परमात्मा की ऐसी मत आती है कई बारी इक्को गल तो सुधर जाता है, क्योंकि मत देन जिहड़ा काम है वह परमात्मा का है। जैसी मत दे तैसा प्रगा। कई बारी बड़ी वड्डी मत हुंदियां भी परमात्मा उन्होंने अनपढ़ वर्गा कर दिंदा है, बड़ा बुद्धिमान हुंदियां भी। कई बारी बड़ी तकड़ी मत हुंदी है फिर भी परमात्मा बिना मत का कर दिंदा उन्होंने। और कई बारी ऐसे हुंदे ने जिन्हां कोल कोई मत नहीं, उन्होंने बाणी कहंदी नानक निर्गुण गुण करे। परमात्मा करदा है निर्गुणियां नूं गुणवान। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। जिन्हां कोल पहला गुण ने उन्होंने होर गुण दिंदा है। ये महाराज कहते हैं जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। अविनाश का मतलब जिहड़ा नाश नहीं हुंदा। अंत दे विच महाराज कहते हैं सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। परमात्मा सदा ही दयाल है। साध संगत बस यही उहदी वड्डी निशानी है। सब तो वड्डा गुण ही इहदा ओह है, वह दयाल है। भावें जिहदी मर्जी मनुख जदों अरदास करदा, मैं कल भी एक थां बेनती की साध संगत, गुरबाणी दे विच दो चीज़ां ते महाराज ने ज़्यादा जोर दिता है। ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ज़्यादा जोर दिंदी है, या नाम दे उत्ते ते या बेनती दे उत्ते, अरदास दे उत्ते। दो चीज़ां दे उत्ते मनुख दा जीवन टिकिया है, या तो बंदगी ते टिकिया है या अरदास ते टिकिया है। जदों बंदगी करदियां करदियां मनुख थक जाता है, उन्होंने कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती, फिर वो अंदरों अरदास निकलती है, वो वाली अरदास परमात्मा तक पहुँच जाती है। जदों अपनी जिंदगी दे विच संघर्ष करदियां करदियां मनुख थक जाता है, थक टुट के जदों सारे आसरे भज जाते हैं, फिर अरदास निकलती है। और परमात्मा दयालु है, कोई हिरदे दे नाल प्रेम नाल उहदे अगे अरदास करे, सारियां दी अरदासां वो सुन लैंदा है। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। कल नूं गुरु जी कृपा करन जिहड़ी अगली अष्टपदी का पहला श्लोक है उहदे ते असीं विचार करांगे। वाहिगुरु परमात्मा जी कृपा करन उहनूं याद किया जाए, क्योंकि वह दयालु है, कृपालु है। सारा संसार उहदे हुक्म च है, उहदे अंडर विच है। उस तो बाहर ये दुनिया ते कुछ भी नहीं हो रहा। जो कुछ हो रहा है ये उहदा रंग ही है। जिहदे नाल जो भी हो रहा है उहदा एक रंग चल रहा है। उहदे वक्खो वखरे रंग ने, ते वह किन्ने क रंग ने बाणी कहंदी है पता ही नहीं। कैसे कैसे रंगां दे विच मनुख नूं गुजरना पएगा वो गिणे ही नहीं जा सकते। इन्नियां बेनतियां प्रवान गुरु जी कृपा करन आप सब नूं नाम दी दात, सुख शांति दी दात, देह अरोगता दी दात बख्शण। आप जी इस तरीके नाल सत संगत दे विच आके अपने जीवन दीयां जिहड़ियां अमोलक घड़ियां ने इन्हां नूं सफल करदे रहिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।